you. Okay, so recording Double also acting started. reciprocating pump, sir. Okay, so what we started last lecture? In last lecture we started with Double acting reciprocating double pump. acting reciprocating reciprocating pump. Correct, and we have drawn this drawing आणि आपण ही ड्रॉइंग काढली होती. ओके, तर ही ड्रॉइंग तुम्हाला मी नोट्स ज्या देणार आहे त्या नोट्स मध्ये ही ड्रॉइंग असेल. क्लिअर. सो मी अजून तुम्हाला नोट्स दिल्या नाहीत आहे का नाही, तुम्ही पण मला आठवण केली नाही. सो प्लीज रिमाइंड मी, आणि आज मी देईन तुम्हाला नोट्स. I will provide the notes to you, because notes are also important, because by using notes only you can study, you know. Oh, no. Yeah. Arre. Okay, so we'll start looking at the working of this pump. So can you see here, ही ड्रॉइंग मी नोट्स मधून घेतलेली आहे. हीच ड्रॉइंग तुम्हाला नोट्स मध्ये बघायला मिळणार आहे. सो नेम्स आर गिवन टू द पार्ट्स, piston, cylinder, then something is written IDC, which you have seen earlier. IDC means inner dead center, and what we discussed in last lecture, in place of inner dead center you can write as section 1. Okay, this will help us in writing the answer. आपल्याला हे उत्तर लिहिताना महत्त्वाचं होणार आहे section 1 आणि section 2. Okay, so that is why we will write here section 1, section 2. Okay, then here is piston rod word. This rod word we have seen at the time of वर्किंग ऑफ सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप. तिथे आपण दोन बघितले होते, कनेक्टिंग रॉड आणि पिस्टन रॉड. सो पिस्टनला जो जोडलेला आहे तो पिस्टन रॉड. ओके, सो पिस्टन रॉड अँड कनेक्टिंग रॉड, दीज आर द टू स्टब्स. Again you can see S1, S2. So what these S1, S2 are? So S1 is, can anyone? Suction valve. Correct, S1 is suction valve. Suction valve. Suction valve 1. Okay, S2 suction valve 2. Suction valve 2. 2. Then D1. Delivery valve. Delivery valve 1. Delivery valve 1. Very correct. And then D2 is delivery valve 2. Delivery valve 2. Delivery valve 2. Okay. So, very good. So we have written this delivery valve 1, delivery valve 2, delivery. So, हे पण तुम्हाला लिहायचं बरं का. तुम्ही ड्रॉइंग काढल्यानंतर, after you draw the drawing, be practice to write this thing also, because here are the shortcuts written, S1, S2, D1, D2. Okay, so practice to write this thing also. Now we will start with the principle. I told you in last lecture. Still once again we will try to write the principle. Or can anyone help me to write this? It Can is anyone help positive me? displacement. Correct. It is positive displacement. High head. Reciprocating. Correct. Reciprocating. हा, पुढे काय होता word? Medium discharge. Medium discharge. Medium Medium discharge. type of pump. Medium discharge type of pump. Very correct. Okay, कुठे स्पेलिंग मिस्टेक असेल तर समजून घ्या. So I'm writing fast. So principle, it is positive displacement, high head, reciprocating piston, medium discharge type of pump. Clear? This is what all about the principle. Now construction. How to write the construction? Construction कसं लिहायचं तर बघा, एकदम सोप्या भाषेमध्ये आपल्या लँग्वेज मध्ये कन्स्ट्रक्शन व्यवस्थित लिहित जायचं. फॉर एक्झाम्पल, लेट मी राईट हियर ना. सो आय विल राईट and you just check is it simple or difficult. So construction, piston is fitted inside the cylinder. Piston is fitted inside the cylinder. First part of construction. Then piston rod is connected to piston. Piston rod is connected to piston. Then suction valve
S1, is fitted. suction valve S1 and Section delivery valve D1 is fitted at section 1 side of the cylinder. हे वाक्य काय आहे बघा, इथं काय म्हटलंय, सक्शन वाल्व 1 म्हणजे हा सक्शन वाल्व 1 अँड डिलिव्हरी वाल्व 1 म्हणजे हा D1. ओके, हा कुठे फिट केलेला आहे, फिटेड ऍट सेक्शन 1. हा सेक्शन 1 ला फिट केलाय. कोणाचा सेक्शन 1 आहे हा, सेक्शन 1 साइड ऑफ द सिलेंडर. सिलेंडरच्या सेक्शन 1 साइडला हा फिट केलेला आहे. ओके, देन सिमिलर सेंटेन्स, हेच सिमिलर सेंटेन्स. फक्त इथं काय होणार, S2 and delivery valve D2 is fitted at section 2 side of the cylinder. हेच वाक्य परत मी कॉपी पेस्ट मारला आणि काय लिहिलं, सक्शन वाल्व S2 and delivery valve D2 is fitted at section 2 side of the cylinder. सिलेंडरच्या सेक्शन 2 साइडला कनेक्ट केलेला आहे. ओके, अजून कुठला कंपोनंट राहिला का, सक्शन पाईप आणि सक्शन डिलिव्हरी पाईप त्या काय नाही लिहिलं तरी चालेल. एवढं लिहायचं कन्स्ट्रक्शन मध्ये. ओके, अँड इफ यू विश यू कॅन राईट दॅट पाईप्स ऑल्सो. ओके, सो हाऊ टू राईट, सक्शन पाईप 1 and suction pipe 2 are connected at section 1 of the cylinder. आणि हे सेम कॉपी करायचं आणि सगळ्या ठिकाणी काय काय लिहायचं, 2 लिहायचं. सो सक्शन पाईप 2 अँड, अरे सक्शनच झालं का दोन्ही ठिकाणी, काय झालं इथं, चुकीचं लिहिलं का मी, सक्शन पाईप 1 अँड डिलिव्हरी पाईप 1 लिहायला पाहिजे इथं, आहे का नाही. Yes, sir. DELIVE, delivery pipe 1 are connected at section 1 of the cylinder. Suction pipe 2 and delivery pipe 2 are connected at section 2 of the cylinder. Okay, this is the construction. This you will write under construction head. हे under construction Piston rod is लिहायचं. fitted to piston, sir. Huh? Piston rod is fitted to piston. लिहिले की ठीक आहे, पिस्टन रॉड इज फिटेड कनेक्टेड टू पिस्टन. बघा इथे लिहिलंय, बघा इथे, पिस्टन रॉड इज कनेक्टेड टू पिस्टन. लेट मी हॅव रिटन, पिस्टन रॉड इज कनेक्टेड टू पिस्टन. ओके, सो हे लिहायचं कन्स्ट्रक्शन मध्ये. गॉट इट, व्हॉट टू राईट इन प्रिन्सिपल, व्हॉट टू राईट इन कन्स्ट्रक्शन, प्रिन्सिपल कन्स्ट्रक्शन. त्याच्यानंतर जो ड्रॉइंग सेक्शन आहे ती ही ड्रॉइंग आहे आणि ह्या ड्रॉइंगच्या शेजारी हे पण तुम्हाला काढायचं आहे, हे पण तुम्हाला लिहायचं आहे. ओके, शॉर्ट फॉर्म्स ऑल्सो यू नीड टू राईट. देन ड्रॉइंग मध्ये थोडस मॉडिफिकेशन करूयात आपण. लेट अस वी विल हॅव शॉर्ट मॉडिफिकेशन इन द ड्रॉइंग. दिस वन. ओके, शॉर्ट मॉडिफिकेशन इन द ड्रॉइंग. आणि ही इथं वर पाईप काढायची बरं का, अशी, आता इथं जागा नाही, बसत नाही, इथं वर अशी पाईप काढायची. सो व्हॉट इट इज इंडिकेटिंग, सो बोथ पाइप्स आर connected, both delivery pipes are connected, delivery pipe 1 and delivery pipe 2 are connected, so that in alternate stroke we will get the discharge. Understood? Does everyone has taken screenshot of this? Take a screenshot so that you can write it in your notebook. If you have taken the screenshot, then let me know. Have you? Yes, sir. Okay, ठीक है. Yes, sir. हो थांबा की. काय झालं एवढा उशीर स्क्रीनशॉट घ्यायला? बर का? नुसती Chapter 3 नाही बोट काय? तर फिरवायचेत. मेक इट फास्ट. झालं का? झालं का थंबाकीवाले? कोण होते थंबाकी? झालं का? तर डाऊट होता. हा बोला की ओम, बोला. तर हा जो पिस्टन आहे ना,
हा. तो ह्या दोन ह्याच्यामध्ये मूव्ह होणार का हा कम्प्लिटली पुढं बॅक फॉरवर्ड जाऊन परत बॅक येणार? नाही 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 नाही, ह्याच्या पुढे जाणार नाही, या पाईपच्या पुढे जाणार नाही आणि या पाईपच्या मागे जाणार नाही. ओके, द पिस्टन विल हॅव रेसिप्रोकेटिंग मोशन फ्रॉम हिअर टू हिअर ओनली. ओके, इकडं मूव्ह होणार नाही, इकडं मूव्ह होणार नाही. क्लिअर? सो त्याच्यासाठी आपण काय करूयात, कन्स्ट्रक्शन मध्ये थोडेसे मॉडिफिकेशन करूयात. हे जे पुढे जास्त एक्सटेंड झालंय ना त्याला आपण कट करूयात. So your confusion will get avoided. थँक्यू सर. Ha. Okay. So good question, good doubt. Here and this part also we will cut down to this. So okay. Good. So, this is the diagram we have taken from book. Now it is our diagram. Okay. So काय करा, थोडस हेच जरा लांब काढा. हे काढतानाच थोडस जरा अजून इकडे थोडं काढा, जरा ड्रॉइंग छान दिसावी अशी, बाकी काही नाही. Okay. This is how it will work. Now. Done it? Home? Clear? सर थँक्यू. ओके, चलो लेट अस गो फॉर नेक्स्ट पार्ट. पुढच्या पार्टला जाऊयात. पुढचा पार्ट काय आपला, आता आपल्याला काय लिहायचं आहे, वर्किंग लिहायचं आहे. द इम्पॉर्टंट स्टफ. सो रिमेंबर दिस, इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. सगळ्यांनी लक्षात ठेवा, हा महत्त्वाचा क्वेश्चन आहे. ओके, सो लेट अस विल स्टार्ट रायटिंग डाऊन द वर्किंग. वर्किंग कसं लिहायचं, वर्किंग लिहिताना स्ट्रोक मध्ये लिहायचं. Okay, while writing the working, you should write the answer in strokes as working, under working, stroke 1. Stroke 1 मध्ये काय होणार ते लिहिणार आपण पहिल्यांदा. Okay, so during stroke 1, we will say during stroke 1, piston will move from section 1 to section 2. आता हे आपण assume करूया. पहिल्या स्ट्रोक मध्ये पिस्टन हा सेक्शन 1 कडून सेक्शन 2 कडे जाणार आहे. This will be the movement direction of the piston. We will assume. Okay, so stroke 1, piston moves from section 1 to section, please mute if you have background noise. Piston moves from section 1 to section 2. हे पहिलं सेंटेन्स आलं पाहिजे तुमचं, हे सगळ्यात महत्वाचं आहे. गेटिंग इट? याच्यानंतर तुमच्या वर्किंगला अर्थ राहतो, नाहीतर तुमच्या वर्किंगला अर्थ राहत नाही. गेटिंग इट? दिस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट सेंटेन्स. पिस्टन मूव्स फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 2. ड्यूरिंग दिस मूवमेंट व्हाट विल हैपन? सक्शन इज क्रिएटेड. प्लीज म्यूट योरसेल्फ. महिना लावले होता आहे नाही का? कोण आहे ते? दर्शन मोठे. Mute yourself. First thing, you are unmuting at unnecessary time, then again you are talking vulgar in between. This is not accepted. Keep watch on your Zoom. Clear? Everyone else. I don't have any problem if you have a short background noise, but unnecessary words, if you are commenting, it will not be accepted, because near about 60 students are attending the class. ओके, काय होतं बघा, पिस्टन मूव्स फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 2. म्हणजे पिस्टन हा इथून इकडे मूव्ह होणार आहे. गेटिंग इट? इट विल मूव्ह फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 2. सो ऍट दिस टाइम व्हाट हॅपन्स? ऍट दिस टाइम सक्शन इज क्रिएटेड ऍट सेक्शन 1. सो सक्शन इज क्रिएटेड ऍट section 1 and water is sucked inside the cylinder. काय झालं? या बाजूला सक्शन क्रिएटेड झालं आणि त्याच्यामुळे काय झालं? पाणी आतमध्ये ओढलं गेलं. वॉटर इज सक्ड इनसाइड द सिलेंडर. पुढे लिहायचं, सक्शन वाल्व 1 opens and delivery valve 1 closes.
आता आपल्याला पहिल्यापासून सवय आहे काय की इम्पॉर्टंट स्टफ उत्तरामधलं जे असतं आपण त्याला अंडरलाईन करतो है ना. तर आपल्या या आन्सर मध्ये कशाला अंडरलाईन करायचं, या गोष्टीला अंडरलाईन करायचं. अंडरलाईन धिस पार्ट. ओके, सो अंडरलाईन धिस पार्ट, दिस इज इम्पॉर्टंट पार्ट. कुठला, सक्शन वाल्व 1 opens and delivery valve 1 closes. क्लिअर. आता इथं थोडीशी आपण जागा सोडूयात आणि आता आपण लिहूयात स्ट्रोक 2 चा. आता जागा का सोडली ते मी तुम्हाला सांगतो. स्ट्रोक 2. स्ट्रोक 2 मध्ये काय होणार, ऍट स्ट्रोक 2 व्हॉट विल हॅपन, ऍट स्ट्रोक 2 piston will start moving now from section 2 to section 1. पिस्टन आता इकडून इकडे जाणार. Okay, so this will be the direction from section 2 to section 1. इकडे जाणार आहे पिस्टन. ओके, मी हा एरो वापरतो जरा चांगला दिसतंय. So this side it will move. So during this side movement, या साइडला मूवमेंट होताना काय होतं, पिस्टन इकडे जाताना काय होतं, तर the piston will apply the force over water present at section 1. क्लिअर. यावेळेस काय होणार, पिस्टन इथं जे पाणी प्रेझेंट आहे त्या पाण्यावरती फोर्स अप्लाय करणार, प्रेशर अप्लाय करणार. गेटिंग इट. अँड दॅट इज व्हाई वॉटर विल गेन द प्रेशर एनर्जी. ओके, सो ड्युरिंग स्ट्रोक 2 व्हॉट विल हॅपन, पिस्टन will apply the pressure म्हणा किंवा force म्हणा, it is one and same, will apply the pressure or force on the water present inside the cylinder. काय करतो तो, त्या पाण्याला प्रेशर अप्लाय करतो. पण त्याच्या आधी मी मगाशी सांगितलेलं महत्वाचं वाक्य आपल्याला लिहायचं राहिलं, इम्पॉर्टंट सेंटेन्स वी फॉरगॉट टू राईट, है ना. व्हाट वाज दॅट, पिस्टन मूव्स फ्रॉम, पिस्टन कुठून कुठे जातो, Section 2 सेक्शन 2 to section 1. to section 1. This is important sentence, remember. I also forgot now. मी सुद्धा आता विसरलो होतो. सो यू कॅन इमॅजिन, है ना. सो पहिलं वाक्य ते फार महत्वाचं आहे, पिस्टनची मूवमेंट कुठं आहे ती. क्लिअर. सो पिस्टन विल अप्लाय द प्रेशर और फोर्स ऑन द वॉटर प्रेझेंट इनसाइड द सिलेंडर ऍट सेक्शन, कुठल्या भागात, सेक्शन 1 मध्ये. क्लिअर. बिकॉज ऑफ दिस, त्याच्यामुळे काय झालं, डिलिव्हरी वाल्व 1 opens and suction valve 1 closes. त्याच्यामुळे काय झालं, डिलिव्हरी वाल्व 1 ओपन झाला, सक्शन वाल्व 1 क्लोज झाला. अगेन अंडरलाईन धिस सेंटेन्स, या सेंटेन्सला आपण अजून अंडरलाईन करणार. क्लिअर, वी डिस्कस्ड, है ना. इथं पण त्यालाच अंडरलाईन केलं, इथं पण त्याच सेंटेन्सला अंडरलाईन करतो आपण. ओनली द चेंजेस, इथं सक्शन वाल्व 1 ओपन झालता, डिलिव्हरी वाल्व 1 क्लोज झालता. इथं काय झालंय, डिलिव्हरी वाल्व 1 ओपन झालाय, सक्शन वाल्व 1 क्लोज झालाय. वी गेट हाय प्रेशर वॉटर आउट. आपल्याला इथून हाय प्रेशर पाणी बाहेर मिळालं. ऍट द सेम टाइम, त्याच वेळेला काय झालं, at the same time suction is created at section 2 side of the cylinder. त्याच वेळेला म्हणजे कुठल्या वेळेला, ज्या वेळेस आपल्याला इकडं डिस्चार्ज मिळतोय, ज्यावेळेस आपल्याला इकडे डिस्चार्ज मिळतोय त्याच वेळेस काय झालं, सेक्शन 2 मध्ये सक्शन क्रिएट झालं. सक्शन इज क्रिएटेड ऍट सेक्शन 2 साइड ऑफ द सिलेंडर. या बाजूला सक्शन क्रिएट झालं आणि या बाजूला सक्शन क्रिएट झाल्यामुळं काय झालं, सक्शन वाल्व 2 opens and delivery valve, सक्शन वाल्व 2 काय झाला, ओपन झाला आणि डिलिव्हरी वाल्व 2 क्लोजेस.
बघा कसं होऊ शकतंय. पिस्टन इकडे चालला की इकडे आतमध्ये सक्शन क्रिएट झालं. गेट इट. इकडे आत काय झालं, सक्शन क्रिएट झालं. अशा पद्धतीचं, म्हणजे अशा पद्धतीचा फोर्स तयार झाला आतमध्ये ओढणारा. दिस वे फोर्स इज क्रिएटेड, सक्शन फोर्स. अँड बिकॉज ऑफ दिस सक्शन फोर्स व्हॉट विल हॅपन, दिस वाल्व विल पुल्ड अप. हा वाल्व असा पुल केला जाणार, म्हणजे तो वाल्व काय झाला, उघडला गेला. आणि हा वाल्व असा पुल केला जाणार, म्हणजे हा वाल्व काय होणार, क्लोज होणार. सो डिलिव्हरी वाल्व टू क्लोजेस, suction valve 2 opens. Okay, as I said, we will underline this sentence also. Suction valve 2 opens and delivery valve 2 closes. Okay, we have underlined this sentence also. इकडे ते झालं. त्याच्यामुळे काय झालं, सक्शन वाल्व ओपन झाल्यामुळे काय झालं, वॉटर इज sucked inside the cylinder at section 2 side. काय झालं, वॉटर इज सक्ड इनसाइड द सिलेंडर ऍट सेक्शन 2 साइड. वॉटर सक झालं, कुठल्या भागात सक झालं, तर सेक्शन 2 साइडला झालं सिलेंडरच्या. ओके, क्लिअर दिस. हा पार्ट कळाला का, ह्याच्यात काही डाऊट आहे का कोणाला, No, जे sir. आतापर्यंत लिहिलेलं आहे त्याच्यात कोणाला डाऊट आहे का? No, sir. नो डाऊट. No, sir. No, sir. स्ट्रोक 2 No, च sir. पूर्ण वर्किंग आपण लिहिलं. आता स्ट्रोक 1 च अर्ध वर्किंग आपलं लिहायचं राहिलं होतं. ओके, बघा ज्यावेळेस पिस्टन स्ट्रोक 2 मध्ये काय झालं, स्ट्रोक 2 मध्ये पिस्टन इथून इथं पोहोचला. गेट इट. आता पिस्टनची कंडिशन कुठे आहे, नाव करंटली द पिस्टन इज हिअर. Currently the piston is here and now it is ready to move on this side. आता तो इकडे मूव्ह करायला रेडी झालेला आहे. Now the piston is ready to move from section 1 to section 2. त्याच वेळेस पिस्टन इकडे पोहोचल्यानंतर इथं काय झालं, इथं पाणी भरलं गेलं. ते आपण लिहिलंय आता, आहे ना. पिस्टन इकडे पोहोचला त्यावेळेस इथं काय झालं, पाणी भरलं होतं. आता पिस्टन इकडून सेक्शन 1 कडून सेक्शन 2 कडे चालला, म्हणजे स्ट्रोक 1 मध्ये. सो ऍट द टाइम व्हेन पिस्टन स्टार्टेड टू मूव्ह फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 2, I am creating space for writing. Drawing you all have. Okay. So काय झालं, त्याच वेळेस काय झालं, आता इथं पण लिहायचं ऍट द सेम टाइम. कुठल्या टाइमला, ज्यावेळेस हे वरचा पार्ट होतोय, ज्यावेळेस वॉटर सेक्शन 1 मध्ये सक केलं जात आहे, ज्यावेळेस सक्शन वाल्व 1 ओपन होतोय, डिलिव्हरी वाल्व 1 क्लोज होतोय, त्याच वेळेस ऍट द सेम टाइम पिस्टन applies the pressure oblique force, है ना, we have decided pressure किंवा force दोन्ही लिहायचं. applies the pressure oblique force on the water present inside the, कुठं प्रेझेंट आहे ती, सेक्शन 2 side of the cylinder. अशा त्याने प्रेशर अप्लाय केलं, फोर्स अप्लाय केला पाण्यावरती. कुठल्या पाण्यावरती, जे पाणी सेक्शन 2 साइडला आहे. गेटिंग इट. म्हणजे या भागात जे पाणी आहे त्या पाण्यावरती त्यानं काय अप्लाय केलं, प्रेशर अप्लाय केलं, फोर्स अप्लाय केलं. बिकॉज ऑफ दिस, त्याच्यामुळे काय झालं, suction valve 2 closes, suction valve 2 close झाला and delivery valve 2 opens. We get water delivered from
सेक्शन 2. आपल्याला वॉटर कुठून बाहेर मिळालं? सेक्शन 2 मधून वॉटर आपल्याला डिलिव्हर Section मिळालं. सॉरी, बोला. सेक्शन 2 मधून आपल्याला पाणी बाहेर मिळालं. गॉट इट? सो दिस इज हाऊ स्ट्रोक 1 and this is how stroke 2. Clear? Stroke 1 आणि stroke 2 कळालं? इथं काय झालं बरं? Just a second. 5 minutes, sorry. 5-6 minutes. See, काहीतरी इथं गडबड झाली का? स्ट्रोक 2 लिहिताना चूक मटेरियल कुठे गेलं का स्ट्रोक 2 चं? तुमच्या राईटअप मध्ये घोळ होईल थोडासा ना. नाही, बरोबर होतं की, है की नाही? इट वॉज राईट. ओके, ठीक आहे. नाही सर, पिस्टन मूव्स फ्रॉम सेक्शन 2 to section 1. हे काय इथं, ते गेलंय का? ते गेले. डिलीट झाले sir. ते डिलीट झालं आहे का नाही? ओके, दॅट पार्ट गॉट डिलीटेड. कसं काय डिलीट झालं बरं? बरं ठीक आहे, आता तो पार्ट पण आपल्याला लिहावा लागेल ना. आय विल राईट इट. वेट, नाउ आय विल. बरं, हे एवढं तर वर्किंग समजलं. मी ड्रॉइंग डिलीट करतो आता. ओके, सो आय विल डिलीट द ड्रॉइंग सो दॅट वी विल गेट स्पेस फॉर रायटिंग. So I will take the stroke 1 on this side. हा झाला stroke 1. Piston moves from section 1 to section 2. Suction is created at section 1 and water is sucked inside the cylinder. Okay, now stroke 2. Stroke 2 मधलं काय लिहायचं राहिलंय? Let me see it. We get high pressure water at the same time. Suction is created at section 2 side of the cylinder. Suction valve 1. ठीक आहे, स्ट्रोक 2 लय राहिलं, लय गेलं, लय डिलीट झाला मटेरियल. ओके, हा काय होतं इथं सुरुवातीला? पिस्टन moves from section 2 to section 1. Section 2 to section 1. to section 1. ठीक आहे, पुढे काय झालं? Piston will be झालं की. Then piston applies, है ना? Piston applies pressure oblique force or on the water present inside the cylinder at section 1. झालं बघा, एवढं वाक्य गेलं होतं, एवढी 2 वाक्य डिलीट झाली होती. ओके, सो दिस इज द वर्किंग. हे काय लिहिलं आपण? हे लिहिलं आपण वर्किंग. ओके, एव्हरीवन प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. सगळ्यांनी स्क्रीनशॉट घ्या प्लीज. अजून कुठेतरी काहीतरी डिलीट व्हायला नको. सो दॅट वाय आय रिक्वेस्ट एव्हरीवन. ओके, टेकन? Yes. Everyone taken the screenshot? Okay, very good. So we got only 5 minutes remain. So I request everyone, please put your attendance in chat box. ज्यांनी आधी अटेंडन्स टाकलेली आहे त्यांनी पण परत टाका. लेक्चरच्या सुरुवातीला तुम्ही अटेंडन्स टाकता त्यावेळेस रेकॉर्डिंग बंद असतं. रेकॉर्डिंग बंद असल्यामुळे तुमची अटेंडन्स लागत नाही. गेटिंग इट? त्याच्यामुळे मी सांगतो त्याच वेळेस अटेंडन्स टाकत जावा. आधी अटेंडन्स टाकून उपयोग नाही. क्लियर? नाउ एव्हरीवन प्लीज पुट युअर अटेंडन्स इन चॅट बॉक्स. ठीक आहे, सो प्रिन्सिपल झालं, कन्स्ट्रक्शन झालं, वर्किंग झालं. ऍडव्हान्टेजेस. नाउ इट्स टर्न ऑफ ऍडव्हान्टेजेस. So we'll change the color of advantages. Advantages पहिलं काय आहे? It is high head pump. हाय हेड पंप म्हणजे काय? तो खूप जास्त प्रेशर जनरेट करतो. इट गिव्स, सोपं वाक्य लिहा, इट गिव्स मीडियम डिस्चार्ज. तिसरं, इट गिव्स हाय प्रेशर. कंटिन्यू. हाय प्रेशर लिहिले की. हाय हेड म्हणजे हाय प्रेशर. हाय हेडचा अर्थ काय होतो? हाय प्रेशर.
Okay, it gives continuous discharge. ओके, हे आहेत याचे मेजर ऍडव्हान्टेजेस. हा हाय प्रेशर जनरेट करतो, हा मीडियम डिस्चार्ज देतो आणि हा कंटिन्युअस डिस्चार्ज देतो. सिंगल ऍक्टिंगचं ते डिसएडव्हान्टेज होतं है ना, सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप वॉज नॉट गिव्हिंग कंटिन्युअस डिस्चार्ज. इट गिव्स दी कंटिन्युअस डिस्चार्ज. ओके, नाउ लेट अस गो अहेड विथ डिसएडव्हान्टेजेस. डिसएडव्हान्टेजेस काय आहेत? तर पहिला डिसएडव्हान्टेज, can anyone सांगतो, it gives more vibrations, more noise. हा कुठल्याही रेसिप्रोकेटिंग पंपला, मग तो रेसिप्रोकेटिंग पंप असू द्या, रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर असू द्या किंवा कुठलीही रेसिप्रोकेटिंग गोष्ट असू द्या, पुढं मागं मूव्ह होणारी, त्या प्रत्येक गोष्टीला व्हायब्रेशन्स आणि नॉइज जास्त असतो. क्लिअर? सो रिमेंबर दिस, एनिथिंग विच हॅज रेसिप्रोकेटिंग मोशन. फॉर एक्झाम्पल, आपल्या गाडीमध्ये जे इंजिन आहे त्या इंजिनला पण खूप व्हायब्रेशन्स आहेत. का? कारण त्याच्यामध्ये पण पिस्टन सिलेंडर आहे जो रेसिप्रोकेट होतो. घेतो. देन आपल्या घरामध्ये फ्रीज असतो, आपल्या घरामध्ये फ्रीज मध्ये रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर असतो, तर त्या फ्रीजचे व्हायब्रेशन्स पण जास्त असतात. ठीक आहे, तुम्ही जर कधी मार्केटमध्ये फ्रीज घ्यायला गेलात तर त्या फ्रीज मध्ये तुम्ही तिथं बघू शकता, क्लिअर, तिथं रेसिप्रोकेटिंग कॉम्प्रेसर असेल तर त्याचा अर्थ होतो जास्त व्हायब्रेशन्स होणार. तिथं जर रोटरी कॉम्प्रेसर असेल तर त्याचे व्हायब्रेशन्स कमी असणार. लक्षात घ्या. परवा दिवशी येतोय बघ तुझं मिक्सर. होय ना, मिक्सर कोणाचा येतोय परवा दिवशी? अभिजित, कुणाचा मिक्सर आणताय आता? आपला पंप चालू आहे, मिक्सर नाही आपल्याला पाहिजे. सर मी नाही बोललो, सर मी नाही बोललो काय. बर 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 अभिजित, हा तुमचा आवाज वेगळा आहे, हे कोणतरी वेगळंच बोललं. ठीक आहे, सॉरी अभिजित. हा, इट गिव्स मोर व्हायब्रेशन्स मोर नॉइज. तो जास्त व्हायब्रेशन देतो, जास्त नॉइज देतो, है ना. दुसरं, डर्टी फ्लुइड्स. आता ह्याला ऍक्च्युअल काय शब्द आहे माहिती का? डर्टी फ्लुइड्स मी काय वापरतोय? सोपं, आपल्याला एक सोपा वर्ड मिळावा म्हणून. याला ऍक्च्युअली काय वापरलं जातं? फ्लुइड्स विथ सस्पेंडेड पार्टिकल्स. क्लिअर? हा टेक्निकली करेक्ट वर्ड आहे, फ्लुइड्स विथ सस्पेंडेड पार्टिकल्स. असा वर्ड लिहिला तर फार छान होईल, पण जर तुमच्या लक्षात राहत नसेल, हे जर अवघड वाटत असेल तर डर्टी फ्लुइड्स म्हटलं तरी चालतंय. फ्लुइड्स विथ सस्पेंडेड पार्टिकल्स कॅन नॉट बी पंप्ड. या पंपला फक्त क्लीन वॉटर चालतं पंपिंग साठी. डर्टी फ्लुइड्स किंवा ज्या फ्लुइड मध्ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स वगैरे आहेत तशा प्रकारचं फ्लुइड या पंपला चालत नाही. ठीक आहे. सो ऍडव्हान्टेज डिसएडव्हान्टेज हे याचं खूप मोठं डिसएडव्हान्टेज आहे, लक्षात घ्या. क्लिअर? देन थर्ड डिसएडव्हान्टेज, याचं तिसरं डिसएडव्हान्टेज कोण सांगू शकताय? सिंगल ऍक्टिंगचे आणि याचे बऱ्यापैकी सारखे असतात. कॅन एनीवन? मी सांगतो, मोर मेंटेनन्स. मेंटेनन्स खूप जास्त असतो, सारखे रिपेरी करायला लागते. आणि चौथा एक आहे लो ऑपरेटिंग स्पीड. आता ह्याचा जो अर्थ आहे ना, लो ऑपरेटिंग स्पीड कसं काय, तर ज्यावेळेस आपण सेंट्रिफ्युगल पंप बघू त्यावेळेस मी तुम्हाला हा डिसएडव्हान्टेज एक्सप्लेन करतो. एव्हरीवन प्लीज टेक स्क्रीनशॉट. वी गॉट लेस दॅन 30 seconds. प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, मेक इट फास्ट. हॅव यू टेकन? सर ऍप्लिकेशन हा, बघूया की आता टाइमच राहिलेला नाहीये. मीटिंग विल क्लोज. सो ऍप्लिकेशन वी विल सी ड्युरिंग नेक्स्ट लेक्चर.